رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التسميع والتحميد والتأمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ائتمام المأموم بالإمام. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو قريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدة ثم ذكر نحوه. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما، وزاد: فإذا صلى قائما فصلوا قياما. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم، وفيه: إذا صلى قائما فصلوا قياما. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
أنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء أنه سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله
أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا. وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا. وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر أنه قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يبرض في بيتها فأذن له. قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمى عائشة؟ هو علي رضي الله عنه. قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب لم تسمي. أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي رضي الله عنه. قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة رضي الله عنها. فقال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قالت: قلت: لا. قال ابن عباس: هو علي رضي الله عنه. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع. قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال الزهري: وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله،
إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر. قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو قال ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس أبو بكر فإن كن صواحب يوسف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال أمر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر رضي الله عنه حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر رضي الله عنه قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه. وفي حديث ابن مسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام أنه قال حدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. فقال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى الستر. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. قال وحدثنيه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة وحديث صالح أتم وأشبع. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق
قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. قال حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bab tasmi' wa tahmid wa ta'min. Kata Imam Nawawi, ini bab tasmi'. Maknanya ucapan imam sami Allahu liman hamidah. Maknanya dia menyuruh makmumnya itu mengucapkan alhamdulillah ataupun rabbana lakal hamd. Kemudian tahmid yang diucapkan oleh makmum. Kemudian ta'min mengucapkan amin setelah daripada selesai Fatihah. Riwayat daripada Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kamu hendaklah mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tidak lagi perlu kepada makmum itu untuk ucap sami Allahu liman hamidah, terus mereka kata Allahumma rabbana lakal hamd. Nabi SAW kata, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ. Sesiapa yang bertepatan, mana sama, berbetulan ucapan aminnya itu dengan ucapan amin malaikat, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maknanya ini adalah kelebihan mengucapkan tahmid. Begitu juga kelebihan mengucapkan amin, kira-kiranya bila sama, mana dia segeralah. Dia segera, maknanya dan suruh sambung antara ucapan dia dengan ucapan malaikat ni. Maknanya sebaik saja imam itu selesai membaca Fatihah, maka dia kata amin selalu. Jadi kelebihan dia sama. Dia dapat keampunan dosa. Yang kedua, kelebihan amin itu sehingga malaikat pun ucap amin juga. Ini juga termasuk di antara doa malaikat untuk manusia lah, sebab Allahumma amin istajib lana. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Maknanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Amin itu dengan mana istajib lana. Terimalah untuk kami ya Allah. Mana malaikat ni dia tidak berhajat kepada hidayah ni, sebab dia bukan makhluk mukallaf seperti kita, dan dia tidaklah kata ada kemungkinan jadi tersesat. Kita ni dalam dua. Dapat hidayah pun kadang-kadang boleh tersesat. Tapi malaikat tidak. Sebab dia makhluk yang taat. Jadi bila malaikat ucap amin juga, maknanya malaikat mendoakan untuk kita. Kemudian ucapan amin ini adakah wajib ataupun sunat? So, yang kedua, ucapan amin itu adalah adakah secara jahar ataupun sir. Jadi perintah qulu, perintah supaya kata amin ini, fa'aminu, idza ammana al-imam, maknanya imam itu mengucapkan amin juga. Amin untuk imam, kita pun amin selalu. Tapi biasanya dulu tu imam sikit lah baru kita. Maksudnya wafaqah ni, lewat sikit pun, tapi masih tak selesai lagi ucapan imam, kita amin selalu juga. Jadi perintah ni sunat mengikut jumhur. Zahiri kata wajib. Imam Malik kata makmum itu dia ucap amin itu secara sir. Masing-masing itu sir lah.
Tapi sir pun dia akan jadi ada gemar juga dalam masjid. Dah sikit-sikit sorat baca Fatihah lah. Kalau pakai baca belakang gagal jadi semaya zuhur asar. Dalam imam tuak mulut dah. Orang lain pun lagu tu juga. Mengikut Imam Syafi'i dalam qaul qadim, imam jahar, makmum sir. Imam jahar, makmum sir. Tetapi qaul jadid jahar ke belakang. Mana makmum pun jahar seperti mana imam juga. Kalau Hanafi ni sir lah. Mengikut Imam Ahmad macam seperti Syafi'i lah. Imam dan makmum kedua-dua jahar. Wafaqah ni betul lah. Nak suruh ada takribi dia panggil. Alat takrib. Lebih kurang. Imam kita selalu. Jadi hendaknya kita tu masuk Nabi di sini. Kita ni dengar perhatian baca imam tu. Jadi kita nak nanti sama amin. Dia amin kita amin. Bukan kata kita hanya autopilot panggil. Solat autopilot. Yang tak khabar. Mana kita ya tahayyan menanti-nanti untuk ucap amin juga. Jadi Nabi kata mana wafaqah. Maknanya bila kita menanti-nanti imam baca amin, kita pun selalu amin. Dia tak mungkin sama tepat betul-betul, tak mungkin. Mesti dia ada waktu jeda dia tu. Sikit lah. Sama betul-betul pakak. Payah. Tidak jadi kita dulu amin pada imam ada juga. Tak boleh lah. Tak termasuk di bawah hadis lah. Dia kena imam amin dulu baru kita. Jadi kalau kata lewat sikit, masih lagi dikira tak apa. Apatah lagi kalau kita mengambil kira, amin. Okey, tak ada. Okey, amin kita amin. Kita baru khabar. Imam habis amin, kita pun baru amin. Tak sel lah. Makmum pun kena tahulah hukum saktah tu. Imam dia akan berhenti seketika untuk ambil nafas. Jadi dia kena tahulah tu. Ada ni juga membuktikan kepada kita bahawa malaikat menghadiri semaya. Wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Maknanya bila sama amin kita dengan amin malaikat, maknanya malaikat menyertai semaya orang beriman bila mereka semaya dengan berjemaah. Jadi kata Ibnul Munayyir di sini, iaitu makmum itu ala yaqazatin lil ityan bil wazifah fi mahalliha. Maknanya dia nanti tunggu untuk buat tugas dia. Maknanya kita ni sesiapa yang menepati amin dia itu dengan amin malaikat, maknanya dia dalam keadaan khabar, tunggu nak ucap amin tu. Jadi malaikat dia tidak ada kelalaian. Kita ni lalai dalam semaya. Ada lalai dalam semaya. Jadi di antara tarbiyah Nabi supaya kita semaya dalam keadaan sedar khusyuk ni, mana kita menanti untuk ucap amin bersama dengan imam. Kemudian bab makmum itu mengikuti imam. Iktimamil makmum bil imam. Makmum hendaklah mengikuti imam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW jatuh dari kuda. Fajuhisha shikul aiman. Maka nelah kulit Nabi sebelah kanan dia. Juhisha. Khudisha. Qasrul jild. Ibnu Hibban kata peristiwa ni berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi jatuh kuda ni tak pelik lah. Maknanya Nabi SAW sendiri ada jatuh kuda juga. Kemudian Nabi luka, cedera apa semua ni, ini berlaku kepada Nabi sebagai nak menambahkan pahala, dan itu tidak menjejaskan pada kedudukannya. Tadi kita kata, takkan Nabi jatuh daripada kuda dia. Jadi sudut ni sudut manusia yang ada pada Nabi. Kemudian kami pun pergilah pergi menemui Nabi SAW untuk menziarahinya. Fasalla bina qa'idah. Masuk waktu semaya, maka Nabi menjadi imam kepada kita ni dalam keadaan duduk, dan kita pun berada di belakangnya itu dengan duduk juga. Cuma dalam riwayat ada Aisyah kata salla wara'ahu qaumun qiyamah. Nabi duduk tetapi orang belakang itu berdiri. Tetapi percanggahan ni boleh diselesaikan bahawa
Itu mereka mula-mula semaya berdiri, bila Nabi isyarat duduk, mereka pun duduk. Jadi hadis ni ringkaslah. Bila mana selesai sembahyang, Nabi berkata, innama ju'ilal imam liutamma bih. Sebenarnya imam itu telah ditentukan, ditetapkan untuk diikuti. Maknanya apa jua perbuatan yang dilakukan oleh imam, kita tidak boleh mendahuluinya, tidak boleh berlomba dengan dia. Bila mana dia bertakbir, bertakbirlah. Bila mana dia sujud, maka sujudlah. Bila mana dia mengangkat kepala, maka kamu angkat kepala. Bila dia kata sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Kemudian di antara kesempurnaan iktimam dengan imam itu, bila dia semaya duduk. Mana hak ni bukan sama. Mana kalau keadaan itu menyebabkan imam semaya duduk, maka semayalah duduk juga ajma'un. Semua kamu duduk juga. Cuma masalah duduk makmum di sini, kemudian imam itu jadi imam juga dalam keadaan dia duduk ni, Imam Syafi'i kata mansuh. Mansuh. Mana imam duduk, makmum pun duduk juga, itu sudah mansuh. Kerana hak peristiwa ni kita baca, hak wafat Nabi itu, hak jadi Nabi jadi imam. Hak apa? Nabi suruh khifah ke? Wajada fi nafsi khifatan, dia pun keluar dipapah oleh Abbas dan Ali. Jadi Nabi pergi duduk. Nabi duduk, Abu Bakar duduk tepi dia, yusmi'una bitakbir. Mana bila imam duduk, mula-mula Abu Bakar jadi imam. Kemudian Abu Bakar nak undur, Nabi naik, tetap Abu Bakar nak undur juga. Jadi Nabi pun jadi imam. Jadi bila Nabi jadi imam, dia duduk, makmum berdiri, orang belakang tak nampaklah pergerakan imam. Maka dengan sebab itulah Abu Bakar menyaringkan takbir dia. Jadi maknanya kita boleh tahu pergerakan imam itu dengan nampak dia bergerak. Kita boleh tahu pertukaran daripada satu rukun ke rukun tu dengan cara kita nampak imam, satu lagi dengan kata-kata imam, takbir imam. Jadi sekarang ni tak nampak imam tu bergerak. Kemudian Nabi pada ketika tu uzur, ya. Jadi suara mungkin tak kuat. Jadi Abu Bakar itulah takbir menjadi mubaligh. Jadi di sini Syafi'i mengatakan bahawa hadis ni mansuh, sebab ini mengikut Ibn Hibban tahun ke-5, Nabi wafat tahun ke-10 tu, tahun ke-11 dah. Tahun ke-11 tu, sahabat-sahabat semaya berdiri di belakang Nabi. Nabi tak suruh duduk pun. Cuma mazhab Ahmad di sini dia sebut, Imam Ahmad dia tidak terima bahawa itu mansuh, kata dia. Dan dia kata kedua-dua hadis ni hak Nabi jatuh dengan hadis Nabi sakit wafat tu, dia kata ada dua keadaan. Boleh difahami dengan dua keadaan. Satu, imam ini imam ratib. Imam ratib, maknanya imam yang dilantik. Imam berjawatan. Kalau kita kata imam tua atau imam muda. Hak ratib tu, hak gaji tidak baik kalau istilah kita. Maksud imam ratib ni, mana imam yang telah ditentukan oleh kerajaan. Jadi istilah tu kena cari. Kita tak betul tu. Imam rawatib. Tak betul tu. Sebab rawatib ni gaji. Ratib dalam istilah kita ni imam pihak kerajaan. Jadi bila imam ratib, maknanya imam yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa ni, dia semaya dengan duduk kerana sakit. Sakit tu boleh diharapkan dia sembuh. Dia boleh mari tugas. Tapi dia duduk cokoh. Dia semaya duduk, orang lain semaya duduk juga. So, keadaan. Itu mengikut mazhab Ahmad. Yang kedua, imam ratib ini, imam kerajaan ni, dia memulakan semaya dia dari keadaan berdiri. Maka mesti imam tu berdiri, imam berdiri, maka mesti makmum di belakang dia tu semaya berdiri juga. Sama ada tengah-tengah tu terpaksa imam pergi duduk. Jadi makmum kekal berdiri. Jadi mengikut Imam Ahmad, hadis hak Nabi jatuh ni dipakai bila imam start semaya dengan duduk. Maka duduk belakang. Tapi keadaan hak ada dalam hadis Nabi nak wafat tu, kira-kiranya Abu Bakar jadi imam, kemudian berlaku istikhlaf, pertukaran. Naik Nabi semaya duduk, Abu Bakar berdiri, sahabat pun tetap berdiri juga. Keadaan dia.
Tapi kalau kita kira tempat kita lah, takkanlah tak imam uzur belaka dah. Tak imam muda ada, tak imam tua ada, tak imam rawatib pun ada. Jadi hanya lah jadi tak imam je. Tak payahlah dia semaya jadi tak imam dalam keadaan duduk. Sebab dia banyak jadi keliru lah. Kita ada dah jadual penggiliran tu, jadi serah kepada yang bertugas. Jadi tak imam hak uzur tu berehat rumah lah. Sini pada istiqlal khutbah. Kemudian jadi hadis fasallu qu'udan ajma'un itu peringkat awal lah, peringkat awal. Syafi'i lah kalau lebih tidak pening orang ni. Lepas tu ayat waqumu lillahi qanitin. Itu ayat tu. Berdirilah dengan penuh tunduk, khusyuk, berdiri tegak. Khususiat lah. Kalau nak buka sikit, imam ratib, imam kerajaan. Kalau tidak imam ni, hak kata taksis ni ada juga ni. Biasa ratib ni hak kerajaan lantik. Dia berlaku untuk semaya jemaah lah. Kemudian riwayat itu lebih kurang lah. In kitum anifa, sesungguhnya hampir sekejap tadi Nabi sakit. Jadi kami sembahyang di belakang Nabi, baginda duduk, Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai. Lalu Nabi berpaling melihat kita ni berdiri. Nabi isyarat supaya duduk, maka kami pun duduk. Jadi Nabi SAW menjadi imam sembahyang dengan kami ni dalam keadaan duduk. Fasallaina bi salati. Mana kami sembahyang mengikut sembahyang Nabi dalam keadaan duduk seperti mana Nabi duduk. Bila mana Nabi memberi salam, Nabi kata, in kittum anifa, sesungguhnya tadi. Ini in mukhaffafah minas saqilah. Dengan takdir innakum kittum. Innakum kittum. Hampir sahaja kamu sekejap tadi melakukan perbuatan Farsi dan Rom. Yang mana mereka tu berdiri di hadapan raja mereka. Sedangkan raja mereka tu duduk. Jangan buat. Maknanya ada tasabuh lah. Ada keserupaan. Jadi tasabuh ni biasanya dia tidak secara mutlak lah. Dia mengikut keadaan-keadaan. Sebab Nabi pun ada juga. Nabi serupa. Nak serupa dengan orang Yahudi tu. Contohnya kiblat. 16 bulan pertama Nabi hijrah. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Nak serupa. Lita'lif. Lita'lifil qulub. Untuk menjinakkan orang Yahudi. Tapi ada benda yang Nabi tak sama, ada hak benda sama. Jadi hak mungkin pada ketika ni Nabi berasa hampir ni. Mana Nabi tak apa kenal pada waktu. Jadi macam kebesaran pula dalam diri dia ni, orang lain berdiri di hadapan dia. Jadi hak ni bersifat sementara lah. Fala taf'alu, jangan kamu buat. Maknanya jangan serupa dengan tingkah laku Yahudi lah. Dan kalau kita mengambil kira benda ni bersifat sementara, ataupun kalau kita kira tidak dengan sebab tasabuh pun, kalau imam duduk, imam ratib duduk, makmum berdiri belakang, jadi tak nampak lah orang belakang tu. Macam ada ni kata apa tadi ni, innamal imam junnah. Imam itu macam perisai lah. Macam perisai. Kalau imam duduk, orang lain berdiri, orang belakang ni tak nampak perbuatan imam. Maka sebab tu Nabi suruh duduk belakang. Nabi suruh duduk belakang. Tapi kalau kita mengambil kira ada Abu Bakar tu, macam ni saja. Wa Abu Bakar yusmi'un nasa takbirah. Abu Bakar jadi muballigh, memperdengarkan takbir dia, maka makmum boleh tahulah perbuatan Nabi tu. Maknanya Nabi duduk, Abu Bakar pun berdiri dengan sahabat-sahabat dia. Abu Bakar menyaringkan takbir, orang boleh tahu pergerakan sembahyang. Kemudian mari dalam hati Nabi, perbuatan ini serupa dengan Yahudi, maka Nabi pun suruh duduk belakang. Maknanya asas kepada suruh duduk ni supaya duduknya imam itu tidaklah menyebabkan makmum itu tidak tahu perbuatan imam, pergerakan imam. Jadi nak suruh nampak belakang perbuatan imam itu, maka bila imam semai duduk, maka duduk belakang. Jadi fala taf'alu tu, jangan kamu buat, mana jangan kamu semaya berdiri bila imam itu duduk. I'tammu bi'a'immatikum, ikutlah imam-imam kamu. Ini di sini i'tammu bi'a'immatikum ni menafikan taksis.
menafikan taksis. Cuma kita pergi kepada sesuatu yang lebih khusus, iaitu imam ratib lah, imam kerajaan. Imam yang memang dilantik khas oleh kerajaan, dia kena bertugas, tak ada orang lain. Jadi bila dia mari semaya, dia duduk orang lain kena duduk juga. Tapi balik cara pendekatan Imam Syafi'i, ini mansuh, berdasarkan kepada ahli wafat Nabi itu. Kemudian bagi Hanafi ni, fala takhtalifu alaihi, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Jangan kamu berselisih dengan dia. Hak ni Hanafi dia pegang dengan luas. Mana kalau imam itu semaya fardu, dia fardu jugalah. Kalau imam itu semaya sunat, dia semaya sunat juga. Sebab dia tidak boleh salatul mutanaffil, salatul muftarid khalfal mutanaffil. Maknanya contoh kita kata semaya tarawih. Semaya tarawih kita maya Isya. Tak boleh bagi Hanafi sebab ada ikhtilaf. Semaya sunat kita fardu. Bagi dia tak boleh. Samalah juga dalam bab masbuk ni. Masbuk ni ikut mazhab Hanafi, katalah orang tu tak ada 2 rakaat pertama Isya. Tak ada. Jadi dia masuk tu rakaat ketiga keempat imam, dia masuk tu sekali ngeti imam, bukan rakaat ketiga imam tu bukan rakaat pertama dia. Rakaat ketiga dia juga. Maknanya bila imam bagi salam, dia bangun, dia kena baca surah. Pertama dia lah, pertama dia. Kena baca surah. Lepas tu kalau baca tahiyat tu, panjang. Panjang pertama pada kedua. Dia berkira, wa ma fatakum faqdu. Wa ma fatakum faqdu. Apa yang terlepas daripada kamu adalah kamu qada. Hak riwayat satu fa'timu dengan faqdu. Jadi penyelesaian dia kata fa'timu, maknanya kalau mengikut jumhur fa'timu, dia menyempurnakan, maknanya hak dia semaya masuk dengan imam tu, imam ketiga dia pertama. Dia bangun tu fa'timu, maknanya 3/4. Hanafi kata tak, faqdu kamu qada. Bila kamu qada, hak tunainya kamu dengan imam tu, mana kamu tunai 3, 4. Jadi kamu kena qada 1, 2. Cuma jumhur kata riwayat faqdu tu riwayat bil makna. Jadi berlaku ikhtilaf mazhab kerana ini riwayat bil makna, ini riwayat bil lafzi. Dan jumhur kata faqdu tu tidak semestinya qada. Tunai buat. Jadi qada jangan tingkat dengan istilah qada mutakhirin. Mana buat luar waktu, buat pada bukan waktu dia. Jadi tunailah. Sebab qada tu banyak makna dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi banyak. Kemudian ini bab larangan daripada mubadarah. Maknanya berlumba lah. Mendahului. La tubadirul imam. Janganlah kamu mendahului imam. Mubadarah. Cepat. Bila dia takbir, barulah kamu takbir. Bila dia kata waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Dia rokok, barulah rokok. Siapa? Maksud lebih kurang tu lah. Cuma dalam riwayat 41 ni, Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu junnah. Imam itu perisai. Perisai itu dia pesan seorang lah. Jadi bila kita jadi semaya, kita duduk belakang kita imam lah, sebab imam itu perisai. Seperti mana kita pakai perisai di hadapan kita, jadi kita tak imam depan lah. Jadi kalau kita perisai tak belakang kita, belakang musuh depan, tak kena lah. Imam itu seperti perisai yang duduk di hadapan, kamu tidak boleh duduk di hadapan dia. Maknanya kamu tidak boleh mendahului perbuatan dia, pergerakan dia. Hal lain itu lebih kurang. Entah baca ini tu, wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'un tu ajma'in. Ini bab istikhlaful imam idza arada lahu uzrun. Mana imam minta orang lain ganti bila berlaku uzur kepada dirinya, ada keuzuran seperti sakit, safar dan sebagainya, dia minta orang lain menggantikannya. Yang kedua, wa anna man shalla khalfa imami jalisin li'ajzihi 'anil qiyam lazimahu al-qiyam idza qadira 'alaihi. Qadira.
Bila mana bahagian kedua Tarjamatul Bab Imam Nawawi ni, orang yang sembahyang di belakang imam yang duduk kerana dia tu uzur, lemah, tidak dapat bangun, dia kena sembahyang berdiri juga kalau dia mampu. Kalau sama-sama uzur, orang tak ada buat apa lah. Tok lelaki maya rumah, tok lelaki uzur, bini pun uzur. Dua-dua tu duduk. Selesai cerita. Riwayat daripada Ubaidullah bin Abdullah katanya, aku pergi menemui Aisyah, bertanya kepadanya, tidak maukah ibu menceritakan kepada saya ni tentang sakit Nabi SAW? Kata dia, bala. Bapa tidak ya? Boleh lah. Jadi ala tu hadisu ni, ala tak boleh kah? Dia kena jawab dengan bala. Itu dia kata na'am. Sebab tanya dalam bentuk nafi. Jadi bila tanya dalam bentuk nafi ni, dia kena jawab dengan bala. Kata dia, faqula Rasulullah. Nabi jadi berat sakit dia, berat. Faqala asallan nas, orang ramai telah semaya kah? Nabi kata tidak. Mereka masih menantikan engkau wahai Rasulullah. Nabi berkata, letakkanlah untuk aku ni air dalam mikhdab, dalam besing lah. Faqtasala, Nabi mandi. Suma zahaba liyanu'a fa'ughmiya. Zahaba, dia cuba nak bangun. Jadi zahaba ni tak boleh terjemah pergi. Dia cuba untuk bangun, tiba-tiba jatuh pingsan. Kemudian baginda sedar dan bertanya, orang ramai telah semaya kah? Kami kata belum, tidak. Tidak. Mereka masih lagi menantikan engkau wahai Rasulullah. Faqal, Nabi kata, letakkanlah untuk aku ni air dalam besing. Kami pun buat, lalu Nabi mandi. Mandi ni mandi biasa lah, tidak kata mandi pun kita. Mana orang demam ni mandi panah. Kemudian dia cuba untuk bangun, pesal lagi. Kemudian dia sedar. Baginda tanya lagi, adakah orang ramai telah sembahyang? Kami kata tidak. Mereka masih menantikan engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, letakkanlah untuk aku ni air dalam besin. Maka kami pun buat, Nabi pun mandi. Baginda cuba untuk bangun, lalu pingsan. Kemudian sedar. Nabi tanya, adakah orang ramai telah sembahyang? Kami kata tidak. Mereka menantikan engkau wahai Rasulullah. Kata Aisyah, wan nasu uqufun fil masjid yantaziruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai ni uquf. Mana tidak bergerak ke mana lah. I'tikaf lah. I'tikaf. Orang ramai tu masih lagi beriktikaf dalam masjid. Mana tidak ke mana-mana, masih lagi tunggu Nabi. Untuk sembahyang Isya akhirah. Isya lah. Maka Nabi SAW menghantar kepada Abu Bakar. Mana Nabi hantar seseorang pergi pada Abu Bakar supaya Abu Bakar jadi imam kepada orang ramai. Fa'atahu Rasul. Maka orang yang dihantar itu, Rasul di sini, dengan mana lughawi. Takkan Nabi pergi pula. Kepada Abu Bakar. Maknanya utusan tadi, orang suruh yang dihantar oleh Nabi tadi, pergi kepada Abu Bakar. Itu balik pada Abu Bakar. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk engkau menjadi imam kepada orang ramai. Faqala Abu Bakrin. Abu Bakar berkata, dan Abu Bakar ni seorang yang raqiq. Mana dia lembut hati. Maknanya, dalam riwayat satu lagi, asif. Dia mudah, sedih lah. Maknanya kalau dia baca ayat Quran itu menyentuh hati, menangis. Jadi, sebut lah. Dia berkata, wahai Umar, engkau lah jadi imam kepada ramai. Lagu mana Nabi suruh dia suruh Umar. Mana dia tahulah hak Nabi suruh ni tidak perintah mutlak bagi dia. Faqala Umar anta haqu bizalika. Umar kata engkau lah lebih berhak. Kalau tempat kita ni berbuk ni nak jadi imam ni. Tama-tama masjid besar. Fa shalla bihim Abu Bakrin tilkal ayyam. Dalam hari-hari tersebut, mana hari yang Nabi sakit ni, daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Abu Bakar lah menjadi imam kepada mereka pada hari Nabi sakit. Kemudian Rasulullah SAW mendapati ringan pada tubuh dia. Manusia segar lah, cekap. Nabi pun keluar di antara dua orang. Dalam riwayat satu lagi kata dipapah di antara dua orang. Salah seorangnya Abbas, seorang lagi tu Sayyidina Ali. Untuk semaya Zuhur, Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Bila mana Abu Bakar melihat Nabi, dia cuba untuk mundur. Jadi untuk Nabi SAW duduk hadapan. Jadi Nabi mengisyaratkan kepadanya, jangan mundur.
Wa qala lahuma, dan Nabi berkata kepada mereka berdua ni, kepada Abbas dengan Ali ni, dudukkanlah aku ni di tepinya, tepi Abu Bakar. Lalu mereka berdua meletakkan Nabi di tepi Abu Bakar. Jadi Abu Bakar menjadi imam dalam keadaan dia berdiri. Anaknya di sini berdiri. Bisalatin Nabi. Bisalatin Nabi ni, mana Nabi jadi imam, Abu Bakar duduk tepi, dalam keadaan berdiri. Wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakr. Mana orang ramai tu semaya dengan berpandukan kepada semaya Abu Bakar. Berdiri. Wan Nabi qa'id, dan Nabi SAW duduk. Tu cara dia. Nabi duduk, Abu Bakar tepi, berdiri, sahabat pun berdiri belakang. Inilah hak cerita akhir tentang keadaan Nabi ni. Kata Ubaidullah, aku masuk menemui Abdullah bin Abbas, aku tanya kepadanya itu, ala a'ridu alaika, tidak bolehkah aku kemukakan kepada engkau itu hadis yang Aisyah ceritakan kepada aku. Dia pun kata, hati, wak marilah. Maknanya hak ni dia cuba nak banding lah. Mana nak tengok sejauh mana ketepatan hadis yang dia dengar ni. Maknanya suruh semak. Dia nak suruh Ibnu Abbas tu semak hadis dia. Supaya kita semak Quran lah. Atau semak Quran. Dengan tok guru kita sekali, lepas tu cari tok guru lain. Bukan nak nak jatuh tok guru kita mula-mula tu. Dia pergi semak dengan tok guru kedua ni. Mana dia untuk kita sendiri. Dia panggil di sini al-ardu ala syekh. Membentangkan bacaan di hadapan syekh. Fa'aratu hadisaha alaihi kama fama ankara minhu syai'ah. Ibnu Abbas tak bantah satu pun. Itu maknanya ini menunjukkan kepada prinsip dhabit lah. Aisyah ingat molek, Ibnu Abbas pun sama. Lagu tu juga dia Ubaidullah baca ni pun tepat. Maknanya hadis seorang murid itu sama dengan guru yang lain. Cuma ghaira annahu qala asammat laka rajul akhar allazi kana ma'al Abbas. Aisyah ada cerita ke kepada kamu nama seorang lagi tu bersama dengan Abbas? Dia kata dak, Ali lah tu. Syiah ni, Syiah boleh betul lalu sini. Qultu, aku kata tidak. Mana Ibnu Abbas tanya, Aisyah ada cerita ke kepada kamu seorang lagi lelaki yang bersama dengan Abbas tu? Qultu, aku kata tidak. Qala, ini qala Ibnu Abbas, itulah Ali. Ni tak ada ke Syiah ni orang pun ada sebut. Ya gini lah mudah. Kalau natu kita duduk lewat mari-mari, tak payah sebut lah. Dia kata saya nak hadir ni rapat dengan Nabi. Mesti kena sebut ke? Padahal dia tak ada. Dah natu lain. Dia rapat. Pada waktu tu. Ada panjang cerita ni Ibnu Ishaq dalam Maghazi dia kata. Daripada Zuhri. Walakinna la taqdir ala an tadhkura bi khairin. Tak boleh nak sebut molek. Daripada riwayat Ibnu Ishaq dalam Maghazi, nukilan daripada Zuhri. Zuhri itu kata, dia tidak Aisyah tidak mampu nak sebut Ali itu dengan baik. Jadi kita ni sebagai orang kata kena berlaku adil lah. Tak kira lah kita nak kata Aisyah tu tak sebut tu, ni tak molek. Jadi kita nak suruh Ali tu disebut sehingga kita kata tak molek pada Aisyah. Tak boleh aku tu. Tapi ada satu riwayat ni, Papah ni dah. Dia sebenarnya ada seorang lagi. Iaitu Usamah bin Zaid. Jadi Papah tu, Abah ada sama, cuma Ali sekerak, Usamah sekerak. Jadi sebab itulah Aisyah tak sebut Ali tu. Sebab ada seorang lagi itu Usamah. Cuma dalam riwayat sahihnya, Abbas kata dengan tegas, yang tidak disebutkan itu adalah Ali. Wallahu a'lam. Tapi kita sebagai ahli sunnah ni seperti kita kata tak adil lah. Jangan kita bersangka buruk pada Aisyah tu. Kalau tidak kita baca hadis tu, kita nampak keruh semua hubungan Nabi dengan Ali dengan Aisyah. Padahal tidak lagu tu. Sebab hadis fadak tu. Fatimah pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar baca hadis, nahnu ma'asyiral anbiya la nurah ma tarakna sadaqah. Faraja' Fatimah walam yatakallam. Bila Abu Bakar kata kita Nabi ada Nabi, Abu Bakar baca, kita sekalian Nabi-Nabi ni kita tidak tinggalkan pusaka, apa yang kita tinggalkan pusaka tu jadi sedekah. Jadi Fatimah balik dia tak kecek. Jadi tak kecek, dia kata tak kecek dengan Abu Bakar. Apa? Tak puas hati lah.
Jadi kita kata tak kecek tu maknanya sesat lah, jelas. Jelas dia makna tak ada bahagia dia daripada tanah padat, jadi dia pun tak kecek. Jadi falam falam tatakallam tu, tak bercakap tu kena apa ni, dalam pengertian yang luas lah. Jangan kita nampak tak kecek maknanya masa muka balah ke apa. Tak kecek pasal benda tu. Dia kata-kata percakapan tu dia dalam bentuk ikhtisar, ringkas. Tak kira dalam semua keadaan kita kena sebut maf'ul bih tu. Kadang-kadang kita hazaf, kita sebut maf'ul bih, kadang-kadang kita sebut, kadang-kadang tidak. Bergantung pada keadaan. Kemudian riwayat berikut ni, mula-mula Nabi sakit ni di rumah Maimunah. Fasta'zana azwajahu ayyumarradha fi baitiha. Maka Nabi SAW minta izin daripada isteri-isterinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Jadi hak ni boleh kau Syiah juga ni kata, tengok ni. Ataupun Nabi nak di rumah hak muda sekali, lebih Aisyah. Padahal di sini yang pertama, Nabi minta izin ni maknanya masih lagi dalam hak isteri-isteri untuk suami yang sakit ni buat giliran. Cuma tak pernah sabarlah. Orang yang sakit ni, dia kena ikut giliran juga. Tak cakap lah, seorang duduk Pasir Mas, seorang duduk Pasir Putih, seorang duduk Tanah Merah. Demai-demai. Tak boleh giliran orang ni kena mari. Jadi, memang hak bini-bini tetapi, dia boleh minta izin. Mana dalam bab ni, menjadi dalil bahawa Nabi pun wajib berlaku adil antara isteri-isteri. Hak pendapat kata tidak wajib bagi Nabi tu, tu ayat tu kena faham molek konteks dia tu. Turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Hak tu hatilah. Masalah hati kasih. Jadi nak merawat di rumah Aisyah. Jadi masalah dia Nabi nak duduk rumah Aisyah ni jelas di sini bahawa nak dirawat, tamrid. Mana nak cara. Mana dilihat di sini Aisyah ni dia lebih berkebolehan dalam merawat Nabi ni. Urwah tanya kepada Aisyah. Dia kata, kamu boleh ilmu nasak daripada Abu Bakar, aku tak. Kamu boleh ilmu syair, itu kamu dapat daripada Abu Bakar. Kamu boleh ilmu perubatan ni. Jadi Aisyah kata, waktu Nabi sakit itu, pupuk mari, tabib-tabib hakim mari nak rawat. Jadi Aisyah ada, dia tahulah cara nak rawat. Dia tu pergi belajar pada waktu itu. Salah satu juga. Tapi dia ada sebab politik yang lebih besar lagi. Sebab Nabi nak lantik Abu Bakar. Nabi nak lantik Abu Bakar tetapi dengan tidak jelas, dengan isyarat. Itu orang Nabi suruh muru Abu Bakar yusalli bin nas. Jelas juga. Orang ni kalau kita kontak dekat nak wafat. Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Jadi kalau tak imam dalam agama, tak kira lah. Tidak jadi tak imam dalam dunia. Mana kalau kita reda, sebab itulah sahabat kata, mengapa kita tidak reda Abu Bakar ni jadi ketua kita, sedangkan Nabi telah melantik dia tu menjadi ketua semaya kita, dalam agama kita. Jadi bila Nabi nak meletakkan Abu Bakar, maka cara dia nak duduk di rumah Aisyah. Bila duduk rumah Aisyah, Abu Bakar boleh mari ziarah lah dengan khusus. Kalau kata duduk rumah Hafsah, Umar lagi. Kalau duduk rumah Maimunah, Munabah lagi. Kalau duduk rumah Ramlah, Habibah, Abu Sufyan pergi, Muawiyah pergi. Tapi kehendak Nabi, Abu Bakar. Jadi Nabi pun ada rumah Aisyah lah. Sebab Nabi pun kata, ada seorang wanita mari jumpa Nabi. Kalau aku mari ni kamu tak ada, siapa aku nak pergi jumpa? Nabi kata, Ikti Abu Bakr. Pergi jumpa Abu Bakar. Orang tua tu kata, kalau aku mari ni, engkau tak ada wahai Rasulullah, aku nak jumpa siapa? Nabi kata, jumpa Abu Bakar. Jadi tujuan Nabi duduk rumah Aisyah tu, Nabi nak kecek lah pasal usaha pemerintahan. Itu tafsiran kita lah. Dia punya sebab apa. Jadi Abu Bakar boleh pergi jumpa lah. Jadi tak care lah. Kalau kita kata tak pandai Abu Bakar ni dah Nabi duduk rumah anak dia tak pergi. Jadi orang lain tu kekok sikit. Ni bila duduk rumah dia, rumah anak dia, kerap benar dia boleh pergi. Jadi waktu tu lah. Maknanya ini, orang kata pada logiknya lah. Kalau kita baca hadis-hadis seperti ni, dengan kacamata siasah. Kalau kita tak baca, gitu je.
Tak boleh kita kena nampak politik. Sebab waktu ni waktu getir. Terutamanya hak Nabi minta waktu tu hak hadis raziyatu yaumil khamis. Wa mari pada aku kertas dengan pen aku nak tulis. Aktubu kitaban la tadhillu ba'di. Aku nak tulis surat supaya kamu tidak sesat. Jadi itu tu siasah tu. Sebab Umar kata, agama telah sempurna dah. Jadi hak Nabi nak tulis tu bukan perkara agama. Bila tidak perkara agama, perkara politik lah. Perkara politik. Jadi perkara politiknya pelantik ya Abu Bakar. Cuma Nabi tidak menamakan lah. Isyarat tu ada. Dan kita boleh lihat juga Abu Bakar ni lantik Umar masa di hayat dia. Dan kita tengok Abu Bakar. Abu Bakar ni dia antara hubungan guru dengan murid ni dia panggil nisbah inkas. Hak Nabi nampak tu lah Abu Bakar nampak. Jadi kita boleh nampak dah. Cara Abu Bakar lantik Umar tu, itu seolah-olah kita boleh kata hak tu hak Nabi nak buat. Cuma Nabi tak buat lah. Sebab sifat Nabi dengan sifat Abu Bakar ni hampir sama. Bila Abu Bakar nak pergi hijrah ke Habasyah, dia jumpa dengan Ibnu Durunnah. Ibnu Durunnah kata kamu innaka rajulun tasilur rahim wa tu'idu nawaibal haq dan sebagainya tu dah. Jadi sifat-sifat hak Ibnu Durunnah sebut ada pada Abu Bakar, itulah hak Aisyah kata kepada Nabi pada waktu mula-mula terima wahyu. Khadijah. Sifat Abu Bakar dengan sifat Nabi serupa. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa cara Abu Bakar latih Umar dengan menamakan pengganti itu sebenarnya hak Nabi nak, tapi ada sebab tak jadi, tak buat. Sebab hak Nabi nak tulis tu nak tulis ke apa? Mungkin dia besar Istiqlal. Nak tulis nama Ali. Padahal Nabi boleh nak ayat tak ada masalah. Cuma itulah. Banyak hari lagi boleh tahan nak tulis. Tak betul lah. Pelik pendapat dia tu sebab pelantikan pengganti ni dia tidak ada cara yang tetap. Sebab tak sama. Abu Bakar naik jadi khalifah, Umar naik khalifah, Uthman naik, Ali naik, Hasan naik, Muawiyah naik, Yazid naik, tak sama. Sebab Umar nampak ahli syura dia tu layak belaka. Jadi mengikut maslahat pemimpin semasa dia lihat benda tu. Sebab waktu tu Abu Bakar tak nampak dah lain yang nampak Umar. Lepas tu bila Sayyidina Umar dia nampak layak belaka. Ada kita baca dah hadis tu tak? Tidak ada Nabi tu melainkan dia diberi pilihan. Lepas tu sebab itulah Nabi kata ila mala'il a'la. Ila rafiqil a'la. Mana setiap Nabi ni diberi pilihan. Nak hidup lagi kau nak mati. Jadi waktu tu Nabi kata ila rafiqil a'la. Teman tertinggi. Aisyah kata tiba-tiba Nabi terpulai. Mana dia pilih untuk wafat. Jadi Nabi tahulah dia nak mati mana tu. Jadi sebab tu banyaklah. Cuma jangan nampak bahawa Nabi ni lebih sayang pada Aisyah. Sebab Aisyah tu anak dara ke apa, tidak timbul. Tidak timbul tu. Kemudian nak berhenti mana ni? Kamu ni macam wanita-wanita yang ada sekeliling Yusuf. Nak belaka. Tapi tunjuk taksir. Maknanya wanita-wanita yang ada gelewak sekali dengan Imratul Aziz tu. Tak? Dia cela Imratul Aziz tu kerana kenal pada Yusuf. Tapi sebenarnya dia kenal juga. Dia nak susuk tak kenal dia tu. Dia nak susuk. Dia kenal tu dia pun menyalahkan Zulaikha. Kata budak kenal. Padahal dia pun nak juga. Aisyah tu nak Abu Bakar. Tapi dia tak sehoyak dia nak tu. Sebab dia ada dua keadaan. Dia nak Abu Bakar jadi imam. Sebab ayah dia ada kelebihan. Dah. Tapi dia tak seo kata naik Abu Bakar. Macam orang tasya'um lah rasa tak apa. Sebab kita kata gini lah. Pemerintahan Kelantan ni turun ni Aziz. Berapa puluh tahun. Berapa penggal. Jadi bila dia turun tu kak, Ustaz Mak jadi semua salah kata tak serupa tu, tak serupa, main tak serupa. Tunggu gini hebat. Jadi orang nampak tak leh ni. Tak leh yang ni. Jadi tasya'um tu ada sama. Bukan kita nak kata Ustaz Mak tu dak, maknanya bila pemimpin tu
pemimpin terdahulu hebat, berkelayakan, ada tokoh berwibawa apa semua. Tiba-tiba dia nak berhenti dah. Nak naik orang baru. Jadi orang ni dia tidak menganggap pengganti ni boleh setara. Jadi sebab itulah jadi tasya'um. Tak boleh agak ni tak serupa. Dia main tak serupa dah. Jadi tawar. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar ni masuk sawahibu Yusufi izhari khilafi ma fil batin. Dia tak ayat molek hak nak tu. Dia tak tunjuk hak dia nak tu. Dalam hati tu. Mana kalau kira Aisyah setuju benar lah. Ayat dia tapi dia tak sel lah. Orang kata tempat Nabi dia nak pergi duduk. Ai kama anta, duduk situlah. Maksudnya duduk situ. Kama anta. Ai kama anta qaim. Itulah takdir dia. Kemudian hadis terakhir ni. Fauqimati salat fa Abu Bakrin yataqaddam faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bil hijab farafa'ah falamma wadaha lana wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijab farafa'ah. Faqala ni Nabi akad hijab. Qala bi ni bukan kata. Qala bil hijab mana Nabi selak tabir. Hadis nombor 100 tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijab farafa'ah. Nabi pegang tabir, ini Nabi akad. Faqala ni kita tak boleh nak kata qala kata. Ni qala buat. Falamma wadaha lana, bila mana nampak jelas kepada kita wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kami melihat satu pandangan pun yang lebih kami sukai berbanding dengan wajah Nabi ketika jelas nampak pada kita. Dalam riwayat mana kata hampir kita ni terfitnah. Maknanya Nabi segar tu sepuluh skala lah. Rupanya tak. Hari Isnin tu Nabi wafat. Dia biasanya ada kan orang kan tak. Pakai tak. Lepas tu segar. Segar tu kak. Tak ada lama. Ada banyak orang lagu ni Mana doktor? Pakai. Lepas tu dah segar betas hari 2. Ayah kita lagu tu kak. Ayah kita pakai jatuh lalu tinggi ke apa. Lepas tu okey mentah. Kita pun tak apa dah. Ada mentah tu sakit. Ada. Dia panggil rilis. Jadi Abu Bakar menjadi imam kepada mereka hayata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana selama baginda ada pada waktu itu, pada waktu Nabi sakit, sehingga Nabi wafatlah. Maknanya terus menerus Abu Bakar jadi imam. Sini sudah kira cukup dah isyarat. Sebab apa? Sebab pengamalan daripada dulu lagi di masjid Nabi jadi imam. Jadi bila Nabi lantik Abu Bakar, isyarat dah bahawa Abu Bakar jadi khalifah. Dan khalifah pun memang jadi imam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah. Cuma tarawih Sayyidina Umar pergi ke Ubay bin Ka'ab. Wallahu a'lam.